कि जाहे लोग आशिकां नूं इंज ताने मारदे ने कलब कुत्ते कि जिवें आमक ते बेवकूफ कुत्ते हिरन दे शिकार नूं टुर पाउंदे ने। क्यों जे हिरन एडा त्रिखा हुंदा है कि हिरन दा शिकार कुत्ते दे वस दी गल नहीं, पर झल्ले कुत्ते जिहड़े ने वो हिरन दे शिकार ते टुर पाउंदे ने। इंज ही जाहिल जिहड़े ने वो आशिकां नूं ताने मारदे ने जिवें आमक कुत्ते हिरनां दे शिकार ते निकल पाउंदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराहीर वारिस शाह दी अगली किस्त विच सारिਆਂ सजणा नूं जी आयां नूं। पिछली किस्त विच रांझा मੱਝਾਂ दे वग गाइयां दे छेड़ लै के बेले विच टुर गया है ते उत्थे तुसां सारी मੱਝਾਂ दी गलबात जिहड़ी है वो सारी सुनी है। हुण पिछों हीर जिहड़ी है वो भी रांझे कोल बेले विच आई है। टुरी जंग सियाल तो हीर जट्टी, टुरी जंग सियाल तो हीर जट्टी, आया रूह कलबूत जगावणे नूं। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ रूह कलबूत ਨੂੰ जिसम ਨੂੰ झंझोड़ रही है कि हुण तू इस जहान विच आ गया ते मेरियां ख्वाहिशां भी हुण तू ही पूरियां करनियां ने। हुक्म मेरा होना है, गल मेरी होनी है ते उस ਨੂੰ अमली तौर ते हुण तू करना है ते हुण ज़रा अख खोल के रख, हुण ज़रा जाग के रहो। चढ़िया खुल्द तो हुसन दा अबर रहमत, सांदल बार दा मुल्क वसावणे नूं। जन्नत विचों हुसन दा अबरे रहमत चढ़ आया है इस सांदल बार नूं आबाद करने वास्ते। रांझे यार दे प्यार दा चा चढ़िया, रांझे यार दे प्यार दा चा चढ़िया, आई हीर दिल दी डंज लावणे नूं। डंज ख्वाहिश तमन्ना कि ਉਹਦੇ दिल विच रांझे दा प्यार जागिया है ते ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ दिल दी ख्वाहिश पूरी करन ਉਹਦੇ पिछे बेले विच आईए। वारिस शाह ज्यों विच जहान बंदे आवन नेक आमाल कमावणे नूं। इवें ही ਉਹ रूह इवें ही ਉਹ हीर बेले विच आईए कि जिवें रब ने सारियां बंदियां इस दुनिया उत्ते चंगे आमाल करन वास्ते घलिया है। हीर चा बत्ता खंड खीर मक्खण, हीर चा बत्ता खंड खीर मक्खण, मीए रांझे दे पास लियावंदी है। बत्ता बत्त हुंदा है, ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੜਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਭੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਖੀਰ ਮੱਖਣ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਆਈਏ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂ ਮੈਂ ਭਾਲ ਥੱਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਦੀ ਏ। ਜੂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਢੂੰਢ ਭਾਲ ਕੇ ਜੂ ਸਭ ਝਲ ਬੇਲਾ, ਢੂੰਢ ਭਾਲ ਕੇ ਜੂ सब झल बेला, बंदी पास रंझेटे दे आमदी है कि सारा वो इलाका वो झल बेला ढूंढ के भाल के ते बड़े वक्त नाल बड़ी औखी हो के ते ओ मियाँ रांझे कोल अपड़दी है। हत्थी अपनी रांझे नूं हीर जट्टी, हत्थी अपनी रांझे नूं हीर जट्टी, चूरी मेहर दे नाल खवावदी है कि अपने हत्थां नाल उन सामने बिठा के बड़े प्यार नाल ते बड़े चाह नाल बड़ी मुहब्बत नाल उस नूं आप वो चूरी खवाउंदी है। खिदमतगारी प्यार दे नाल करदी, खिदमतगारी प्यार दे नाल करदी, अदब एक ना मूल भुलावदी है। वारिस शाह जो हाल अहवाल सारा, वारिस शाह जो हाल अहवाल सारा, कुल पड़तने खोल विखाउंदी है। पड़तने सारे भेद सारे राज कि ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਤੇ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੌਲ ਰੰਨਾ,
ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੌਲ ਰੰਨਾ। ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕਰ ਰਣ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਮੱਕਰ ਕੋਈ, ਮੱਕਰ ਰਣ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਮੱਕਰ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸਮਤ ਦਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੰਮਾ ਰਾ ਕਮੀਸਹੂ ਕੁੱਦਾ ਮਿਨ ਦੁਬਰਿਨ ਕਾਲਾ ਇਨਹੂ ਮਿਨ ਕੈਦਾ ਕੁੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੈਦਾ ਕੁੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਕਿ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਹੈ ਇੰਨਹੁ ਮਿਨ ਕੈਦਾ ਕੁੰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੱਕਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੈਦਾ ਕੁੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਨ ਤੇ ਰਨ ਦਾ ਪੁੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਰਾ ਮੱਕਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕਰ ਤੇ ਅਫਤਰਾ ਫਰੇਬ, ਇਹ ਮਕਰੋ ਫਰੇਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੰਨਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚਾਹ ਝੂਠੇ, ਰੰਨਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਚਾਹ ਝੂਠੇ, ਮਰਦ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮੱਕਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੱਚੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮੱਕਰ ਦਾ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪੋਸਤੀਆਂ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਏਤਬਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਮੁੰਡੇ, ਲੌਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੀ ਅਤੇ ਪੋਸਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੌਲ 'ਤੇ ਦੇਣ ਪਹਿਰਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੌਲ 'ਤੇ ਦੇਣ ਪਹਿਰਾ, ਪੁੱਤ ਮਾਹਰ ਦਾ ਚਾਕ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਾਰਾ ਦੇਵੇਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਕਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਭੰਗੀਆਂ ਪੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਰਾ ਦੇਵੇਂ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਚਾਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਰੰਨ ਚਿਖਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲਦੀ ਏ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ, ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਖਾ ਅੱਗ,
ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ ਦਈਏ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਇਤਨੀ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਰਨ ਜੇੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਰਨ ਜੇੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੱਠ ਕਰਨਾ, ਰਨ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਭਾਲਦੀ ਏ। ਕਿ ਰਨ ਜਿਤਨਾ, ਔਰਤ ਜਿਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਾ ਹੱਠ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੌਸਲਾ, ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਭਾਲਦੀ ਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਨਾ ਮਾਲ ਵੇਖਦੀ ਏ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਢੂੰਡਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦਬ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਸੜ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਛੱਡ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਆਜਜ਼, ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਛੱਡ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਆਜਜ਼, ਝੁੱਗੀ ਪਾਈ ਕੇ ਹੱਠ ਸੰਭਾਲਦੀ ਏ। ਕਿ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਤੇ ਤਕੀਆ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਦਰਾਹਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਹੱਠ, ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਸਕੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛਾ, ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਸਕੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛਾ, ਹਿੱਖੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀਏ। ਕਿ ਉਹ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਹਿੱਖੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀਏ। ਹਿੱਖੀ ਲਾਲਚ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲਾਂ ਮੋਈ, ਸ਼ੀਰੀ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ੀਰੀ ਸੱਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਆਂ। ਵਲੀ ਗੌਸ ਇਹ ਰੰਨਾ ਥੀ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਵਲੀ ਗੌਸ ਇਹ ਰੰਨਾ ਥੀ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਹਵਾ ਸਮਝ ਲੈ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਏ। ਉਹ ਆਦੀ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਦਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਲੀ, ਗੌਸ, ਕੁਤਬ, ਅਬਦਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਵਾ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਹੱਠ ਰਨ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਮਰਦ ਕਰਦਾ, ਹੱਠ ਰਨ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਮਰਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀਏ। ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਰੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੱਖਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਬੀ ਬਰਹਕ ਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਆਂ ਇਕਰਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਬੀ ਬਰਹਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਰੇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਚਰ ਹੈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਖੜ ਵੇਚ ਲੈ ਹਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਟੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਚ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਦੀ ਬਸ ਦਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਦਰਸ, ਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਦਾਰ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ ਮੈਂ ਲਗੜੀ ਰਹਾ ਮੀਆਂ,
ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਏ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨ ਪਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨ ਹੁਣ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੀਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਆਪ ਕਟਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹੋਗ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਕਟਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹੋਗ ਲਿਖੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮੂਲ ਵਿਸਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਏ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲੈਸਾਂ, ਮੈਂ ਝੱਲ ਲੈਸਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਸਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਮੈਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਆਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਹੀਰ ਕਰੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਰਾਂਝਣੇ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਦੂਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਰਨਾ। ਦੂਤੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਏ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਹਿਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਾਰੂ, ਇੱਕੇ ਤਰ ਜਾਸੀ ਇੱਕੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਏ। ਇਸ ਜਾਂ ਤੇ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੈਦੋ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਦੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੋ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਰ ਲਗਸੀ, ਬੇੜਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਰ ਲਗਸੀ, ਸੱਚ ਸਾਬਤੀ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕਦਮ ਧਰਨਾ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਰ ਲਗਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹਾ, ਨਾਲ ਤੁਮ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ ਧਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਮਤ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਿਲਕਤ ਜਗ ਉਲਾਮੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ, ਖਿਲਕਤ ਜਗ ਉਲਾਮੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਮਕਾਂ ਥੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਗ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਖਿਲਕਤ, ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਖਲੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਦਸਕਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਡਰਨਾ। ਉਖਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਗਰੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਗੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਗਰੀ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਿਆਂ ਧੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਣਾ ਕੂੜ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਸੀ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਤਰਨਾ, ਕਿ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਔੜਕ
ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਦਿਓ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇਣ ਤਾਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇਣ ਤਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਬ ਕਮਲੇ ਲੱਗੇ ਮਗਰ ਹਰਨਾ। ਕਿ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਬ ਕੁੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮਕ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੁੱਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਿਰਨ ਐਡਾ ਤਰੀਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਕ ਕੁੱਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਾਝੋਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਾਝੋਂ, ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਪਰਨਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਵੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।